ఓకే హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో ఈరోజు మనం క్లాస్లో కెమికల్ బాండింగ్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో కెమికల్ బాండింగ్, సో వెయిటేజ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ ఈస్, సో యూ మే హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు గెట్ ఎ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మీకు ఎగ్జామ్లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒక అడగవచ్చు, లేకపోతే 2 మార్క్స్, ఆర్ యూ మే గెట్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ 2 మార్క్స్ ఆర్ 1 మార్క్స్. ఓకే, సో ఇవి దీనిలో ఏమేమి వస్తుందో నాకు తెలియదు. ఓకే, బట్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి గోయింగ్ టు గెట్ ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ టాపిక్ వైజ్ డీటెయిల్గా నేను టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్వర్డ్ ఐ విల్ సీ ద లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఆల్రెడీ హైలైట్ చేసాను. ఓకే, ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఆర్, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ Lewis symbol. So Lewis symbol, Lewis dot structure. So how to write the Lewis dot structure, Lewis symbol. So ఈ పేజ్లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దీస్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో చాలాసారి ఎగ్జామ్లో అడిగిండ్రు, డ్రా ద లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఆర్గాన్, సోడియం ఆర్ సమ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇట్స్ బెటర్ యూ జస్ట్ know how to write the Lewis dot structure for element. Already I have uploaded a video related to this Lewis dot structure, how to write this. Okay, so ఎవరికైతే రాదో అది చూడండి. Next, second topic is, you have a definition for 1 or 2 marks. What is an octet rule? So octet rule is nothing but, so during the chemical reaction the elements, అంటే లాస్ట్ సెల్లో 8 electrons ఉండాలి. ఓకే, to make in the last cell, if you have an 8 electrons, to make the last cell with an 8 electron or valency as an 8, దాన్ని octet rule అంటారు. Next you have an introduction to ionic and covalent bond, and what are the suitable conditions for formation of ionic bonds. ఇవన్నీ చదవాలి, ఇది అడగొచ్చు ఎగ్జామ్లో. బికాజ్ ionic bond is formed between two different elements, and where there are highly reactive metals and reactive non-metals. So reactive metals and non-metals ఉంటాయి. Okay, these are metals, these are non-metals. So electron will transfer from metal to non-metal. So already this video also, this thing also I have posted in the video. So ఎవరికైతే ఇంకా ionic bond రాదు అది వీడియో చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ionic bond and you have an some set of examples. So these examples are very important for 4 marks, or he may ask you to write an example for ionic bond. ionic bond ki molecule exam అడగవచ్చు 1 marks ki or half marks ki bits లో. ఓకే, this is very very important, and you have to explain the formation of ionic bond with the Lewis dot structure method కూడా. ఓకే, ఇక్కడ క్యాటయాన్ యానియాన్ మెథడ్ ఉంది, ఇది క్యాటయాన్ యానియాన్ మెథడ్. సో ఇది కాకుండా లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా, లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ముందు ఆ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ మెథడ్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో ionic bond ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, బట్ దీనికైనా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కావాలంటే నేను చెప్తాను. ఓకే, and here you have in some reasoning questions. So in exam you may get some reasoning question, what is the factors which are formation for ionic bond. So losing of electron or gaining of electrons are depend upon these 4 factors. Remember these are the factors which are responsible for formation of bonds: atomic size, ionization potential energy, electron affinity, electron negativity. These 4 terms you have learned in your 7th chapter. And most important is this thing. See, he may ask you what is the suitable condition to form, or the suitable factors to form the cation or anion. So to form the cation, so we need low ionization energy, low electron affinity and low electronegativity. అంటే ఇవి 3 ఉన్నాయి కదా, ionization energy, electron affinity, electronegativity low కావాలి, atomic size ఏమో large high ఉండాలి. For formation of anion is opposite. In the formation of anion, ionization energy, electron affinity and electronegativity will be high and atomic size will be small. అది సింపుల్గా ఉంది. If you remember these 4 factors are responsible for formation of cation and ion. What are the factors which are responsible for cation? అంటే ఈ 3 లో ఉండాలి, ఇది హై ఉండాలి. anion ఉంటే ఇది 3 హై ఉండాలి, లో ఉండాలి. సింపుల్. నెక్స్ట్ కోవలెంట్ బాండ్. సో కోవలెంట్ బాండ్ రిలేటెడ్ ఒక వీడియో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసిన. సో దానిలో ఏముండదు, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్ లైక్ O2, N2, CH4, H2O with the help of Lewis dot structure. చాలా సింపుల్గా ఉంది. యూ జస్ట్ సీ ఏ వీడియో విచ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్ ప్రీవియస్లీ. సో చాలా ప్రీవియస్గా ఈ ప్లేలిస్ట్ ఉంది కెమికల్ బాండింగ్, అక్కడ వీడియో అప్లోడ్ చేసినాను. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, యూ ట్రై టు లెర్న్ దిస్ థింగ్, దీస్ ఆర్ బేసిక్ థింగ్. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ
VSCPRT theory. So VSCPRT theory ఈ 3 postulates ఒకసారి 4 marks అడగవచ్చు. He may ask you what is VSCPRT theory, who proposed or who improved in which year, or he may also ask what is the drawback of this electron repulsion theory. ఇది కూడా నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన, అక్కడ చూడండి. ఈ 3 postulates చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది చదవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎన్ you have 4 points ఉన్నాయి, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. So in these points, so you have some molecules ఏమేమన్నంటే BeCl2, BF3, CH4, NH3 and H2O. టోటల్ 5 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం నేను దీన్ని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే ఈ 5 ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోనికే సో మన దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఆ టేబుల్ మీకు గుర్తుంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఏముంది, బేరియం క్లోరైడ్. సో బేరియం క్లోరైడ్లో ఎన్ని బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి, 2 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి, 0 లైన్ పేర్. సో దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, వెనెవర్ యూ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఆర్ 2 బాండ్ పేర్స్, 0 లైన్ పేర్, దెన్ ద బాండ్ యాంగిల్ అండ్ బాండ్ షేప్ ఈస్ 180 degrees లీనియర్. అంటే ఇప్పుడు బేరియం క్లోరైడ్ అంటే ఇది మనకు లేదు. జస్ట్ వీ హ్యావ్ నౌ BeCl2. సపోజ్ వీ హ్యావ్ 3 bond pairs and 0 line pair, then angle will be 120 degrees, trigonal planar, barium fluoride or barium trichloride. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది, BF3. నెక్స్ట్ 4 bond pairs, 0 line pair, CH4 is example, angle 109 degrees, 28 minutes. సో షేప్స్ మీరు అక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ లో, చాలా ఇంపార్టెంట్ దిస్ టాపిక్. దిస్ టాపిక్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 marks or even for 2 marks. సో 2 marks కి ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే, ఇన్ BeCl2 ఎన్ని బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది, షేప్ ఎంత ఉంది. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ 3 bond pairs, 1 lone pair. 3 bond pair, 1 lone pair, 107 degrees, 48, trigonal pyramidal. ఇది NH3 అమోనియా డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ వాటర్, H2O, V షేప్ ఉంటుంది, 2 bond pairs, 2 lone pairs. మనం టెక్స్ట్ బుక్లో చూద్దాం. ఇది ఫస్ట్ BeCl2. సో దీనికి ఎంత, యాంగిల్ 180 degrees, యాంగిల్ ఏమో 180 degrees, షేప్ ఏమో లీనియర్. నెక్స్ట్ BF3 మాలిక్యూల్, యాంగిల్ ఇస్ 120 degrees అండ్ షేప్ ఇస్ ట్రైగోనల్ ప్లానర్. మీథేన్, యాంగిల్ ఇస్ 109 degrees, 28 minutes అండ్ షేప్ ఇస్ టెట్రాహైడ్రల్. అమోనియా, దీనిలో ఒక లోన్ పేర్ ఉంది, 3 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి, యాంగిల్ వచ్చేసి 107 degrees, 48 minutes అండ్ షేప్ ఇస్ ట్రైగోనల్ పిరామిడల్. అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ సి V షేప్, దీన్ని బెంట్ షేప్ అంటారు, V షేప్, యాంగులర్ షేప్, యాంగిల్ ఇస్ 104 degrees, 31 minutes and we have 2 bond pairs, 2 lone pairs. సో ఈ 5 ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఈసారి మేబీ ఇవి అడగవచ్చు, బట్ లాస్ట్ టైమ్ దే హ్యావ్ ఆస్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద VBT థియరీ, వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ N2O2, ఇది కూడా నేను వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. దట్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ N2NO2. ఇది కూడా అక్కడ చూడండి, 4 మార్క్స్కి లాస్ట్ 3 years అడిగే క్వశ్చన్ వచ్చేసి 8th చాప్టర్లో ఓన్లీ VBT థియరీ. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ద హైబ్రిడేషన్ టాపిక్ SP, SP2, SP3. సో SPకి ఎగ్జాంపుల్ BeCl2 బేరియం క్లోరైడ్. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ SP హైబ్రిడేషన్. దీని డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇది డయాగ్రామ్ BeCl2కి SP హైబ్రిడేషన్. నెక్స్ట్ BF3 వచ్చేసి SP2 హైబ్రిడేషన్. ఇది కూడా లాస్ట్ టైం అడిగారు, లాస్ట్ ఇయర్ ఇది అడిగారు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇది వచ్చింది, అంటే సప్లిమెంట్ ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చింది ఒకసారి. అండ్ this 4 examples, these 4 molecules are very very important, and I have uploaded a video related to this all the thing. అంటే ప్రతి ఒక్క మాలిక్యూల్కి ఒక డయాగ్రామ్కి నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన. అది చూడండి బెటర్. సో now we'll talk about the use. So now we have some properties. సో ఇక్కడ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, properties of ionic and properties of covalent compound. These are the properties, these are the ionic and polar covalent, non-polar covalent. సో ఇది నేను లాస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దాని ముందు మనం కొన్ని లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు VSCPRT. Explain why bonding angle in H2O water is 104 degrees instead of 109 degrees. So I told you, as due to the presence of lone pair, angle get decrease. So lone pair అనేది ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటారు. ఇది ఆక్సిజన్ ఉంది, సో ఇక్కడ ఇది హైడ్రోజన్, ఇంకో హైడ్రోజన్. సో వీ హ్యావ్ 2 hydrogens, బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ 2 lone pairs. ఇక్కడ 2 lone pairs ఉంటాయి. సో దిస్ 2 lone pairs,
these two lone pairs will be occupying more spheres than the bond pair. So that is the reason why angle is decreased from 104 degrees 31 minutes. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో రీజనింగ్ BSc 3. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద NaCl. యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అయనిక్ బాండ్. ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ సూటబుల్ NaCl బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా మీకు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్లో మనం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. BF3 molecule hybridization topic. So you have to write the electronic configuration as the ground state, excited state, then you have to bond the AMM bonds from sp2 hybridization explain చేయాలి. After that you have to draw this diagram. ఓకే, పీడిఎఫ్లో ఎలా ఉంది, లేకుంటే మీరు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా అక్కడ చాలా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద VSPRT. హౌ మెనీ lone pairs are present in and bond pairs are present? So in NS3, in ammonia, we have how many bond pairs? We have 3 bond pairs and 1 lone pair. Okay, this is a question they have asked for 2 marks. Next, sometimes they may ask you to draw the orbital overlapping of HNFCl. So hydrogen chlorine. So hydrogen chlorine bond is formed between S and P orbital. So sp bond, sigma bond form అయింది. నెక్స్ట్ హైబ్రిడేషన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన, అది మీరు వీడియోలో చూడండి. నెక్స్ట్ సో రైట్ ద anion and cation for the given element. సో anion cation రాయాలి. సో here see the element, those who lose the electron cation అంటారు దాన్ని, ఏదైతే గెయిన్ అయితే అది anion. సో sodium will lose, so it is an cation. See here Mg, magnesium is cation, it will lose 2 electron. And next aluminium will losing 2 electron. These are the cation, and remaining 3, this phosphorus, sulfur and chlorine are the anion. Next, explain the formation of ionic bond NaCl. So NaCl నేను చాలా ఆల్రెడీ చెప్పినా మీకు, NaCl మీరు ఎలా నేర్చుకోవాలి, చాలా సార్ అడిగారు. Next, he is asking to write some ionic compound they are formed. Okay, you have to choose some of the example from this. MgCl2 లేకుంటే AlCl3, మీరు ఇలా ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోవచ్చు. చూడండి, MgCl2, Na2O, AlCl3. సో ఇవి మనకు ఆల్రెడీ క్యాటయాన్ యానియన్ మెథడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇక్కడ. ఓకే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏముంది, రైట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ అఫెక్టింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్. క్యాటయాన్ అంటే ఏముంటుంది, క్యాటయాన్కి హై అటామిక్ సైజ్, లో అయనేషన్ ఎనర్జీ, లో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, లో ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ. సో అయాన్కి నేను అక్కడ లాస్ట్లో ఇప్పుడు మనం దీని గురించి మాట్లాడాము. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద VBT థియరీ. సో ఇది ఆస్కింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ O2. సో అక్కడ మీకు O2 N2 ఉంది. ఓకే, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవి మీరు చూసుకోండి. అంటే p ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి, ఒక డబల్ డంబుల్. సో డబుల్ డంబుల్స్ కంపేర్ చేస్తే ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఒక పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది O2లో. నెక్స్ట్ సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, సేమ్ ఇది కూడా O2. అంటే ఇది 2 క్వశ్చన్స్ వేరే ఏరియాలో అడిగారు. నెక్స్ట్ NS3 molecule with the help of hybridization. You have to identify the lone pairs and bond pairs. So here you can see in NS3. So we have 3 bond pairs ఉంటాయి, which are lower with the hydrogens. So 3 hydrogens ఉంటాయి కదా, సో సెంటర్లో నైట్రోజన్. సో see 1 2 3. So 1 hydrogen there is formed between sp3 and sp3 and sp. So these 2 electron pairs will form a lone. So here we have 1 lone pair and 3 bond pairs. దానికి డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బేరియం తో హైబ్రిడేషన్. ఇది PCl2, ఇది కూడా sp హైబ్రిడేషన్ టాపిక్. సో ఇది దీనికి ఒక వీడియో అప్లోడ్ ఉంది, అక్కడ చూడండి డీటెయిల్ కావాలండి. ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయిన టాపిక్. నెక్స్ట్ లూయిస్ దో సెక్షన్ మెథడ్లో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మాలిక్యూల్. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ H2O. సో ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది. సో బేరియం క్లోరైడ్, ఇది మళ్ళీ హైబ్రిడేషన్ టాపిక్ వచ్చింది, ఇది హైబ్రిడేషన్ టాపిక్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కోవలెంట్ అండ్ అయానిక్ అని చెప్పినా కదా. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్ ఏంటి? సో కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ యూజువల్లీ లిక్విడ్స్ ఆర్ గ్యాస్. సో యూ హ్యావ్ an ionic bonds and covalent bonds. So ionic bonds mostly they are formed in solid and liquid, but these covalent bonds are usually formed in liquid and gases, and some of them are solids, only few. And you can see H2 gas ఉంది, Cl2 gas అట్లా. ఓకే, సో మోస్ట్లీ అన్ని లిక్విడ్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి. సో దే హ్యావ్ ఎన్ వీక్ ఫోర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. మాలిక్యూల్ మధ్యలో వీక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దే హ్యావ్ ఎన్ లో బాయిలింగ్ పాయింట్, లో మెల్టింగ్ పాయింట్. బాయిలింగ్ పాయింట్, మెల్టింగ్ పాయింట్ విల్ బి low, and they are not the good conductor of electricity.
And if you want, they may ask you write the uses of covalent bond. So covalent bonds are covalent compounds form 99% of our body. This water is in covalent solvent. Sugar, food, tea, coffee అన్ని దానిలో ఉంటుంది. Air we breathe, oxygen or the nitrogen they also has. And the earth's crust is made up of some organic salt or nothing but covalent. ఇవన్నీ. If you talk about the ionic, so ionics are present in solid and solid and liquid forms లో ఉంటాయి ఎక్కువ. Okay, they are formed between, and they have a high melting point and high boiling point. They are the good conductors of electricity. దీనికి opposite రాయాలి. And they have an high attraction force between them. Okay, see here we have in different types of bonds. Sigma, pi. Sigma ఇప్పుడు when they have end to end or head on overlapping అయితే సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సిగ్మా బాండ్ అంటే ఏంటి, పై బాండ్, రైట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది. సో సిగ్మా ఇస్ స్ట్రాంగ్, పై ఇస్ వీకర్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ sigma is formed when the end to end overlap or head on overlap. This is formed lateral overlap of orbitals. Next, bond types of bonds, single and double. So single bonds are between two bonded atoms. So multiple bonds are two or three bonds which are present in between bonded atoms. So ఇది O2 లో 2 ఉంటాయి, C2H2 లో మనకు మొత్తం 2 బాండ్స్ ఉంటాయి, N2 లో మనకు 3 బాండ్స్ ఉంటాయి. ట్రిపుల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవన్నీ సింగిల్ బాండ్స్కి ఎగ్జామ్. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన కదా మీకు లాస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇన్ ద లాస్ట్ యూ హ్యావ్ ఎన్ polar covalent and non-polar covalent. So you have a polar covalent bond. So polar means if a bond is formed between two different atoms, then it is known as polar covalent bond. Okay, non-polar covalent bond ante polar bond between similar atom is known as non-polar covalent bond. So polar ionic bond ఉంటుంది, polar covalent bond ఉంటుంది, non-polar covalent. ఓకే, ఇప్పుడు మన టెక్స్ట్ బుక్ చూద్దాం. So this is polar ionic bond, this is polar covalent, this is non-polar covalent bond. అట్లా ఉంటాయి నాకు టోటల్లీ. So here you have an properties for formula mass, this is a mass, physical appearance. Okay, this is colorless gas. So covalent bonds mostly in gas, they are in solid form. Types of bond, ionic, polar covalent. Next, melting point చూడండి, ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది. బాయిలింగ్ పాయింట్ అయనిక్ బాండ్లో ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. సాల్యుబిలిటీ కూడా. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ యూ కెన్ సే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పోలార్ అండ్ అయనిక్ అండ్ కోవలెంట్ ఆర్ పోల్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ మొత్తం టాపిక్ ఏదైతే ఉంది, సో దీని రిలేటెడ్ ఒక వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను. సో అది చుద్దిగా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనం వీడియోలో మనం బోర్డ్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్. అంటే పోలర్ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ ఏంది, ఇది H+H- ఫామ్ అయింది కదా. సో దిస్ టాపిక్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్, ఓకే, ఇన్ ఏ వీడియో. సో ఇప్పటికైతే మీరు మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే హైబ్రిడేషన్ టాపిక్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, దిస్ విబిటి థియరీ అండ్ విబిటి హైబ్రిడేషన్ టాపిక్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇంకా లూయిస్ డా స్ట్రక్చర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అవి అన్నీ నేర్చుకోండి. లూయిస్ డా స్ట్రక్చర్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NaCl, అయనిక్ బాండ్ ఎగ్జాంపుల్, కోవలెంట్ బాండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ చాప్టర్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఈజీగా మీరు 4 to 6 మార్క్స్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఈ చాప్టర్ నుంచి. 4 to 6 మార్క్స్ మ్యాక్సిమం. ఒక 4 మార్క్స్ కవర్ అవుతా. ఆ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడగలే అనుకో, డెఫినెట్లీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఇక్కడ 1 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో ఈ చాప్టర్ ఎలానో మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ జస్ట్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.